How did this life as a social revolutionary start? Oh! Fighter! Nakul got 25 crores. வாங்கிட்டு இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடாது. 25 crores. 25 crores? Indian rupees. பணம் எப்போ கிடைக்கும்? ഹായ് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വിജയണ്ണന്റെ കത്തി മൂവിയിലെ അത്തി സോങ്ങിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. ഞാൻ പറയാത് പേടിക്കണ്ട, പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ ആ സീനാണ്, എന്താ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം. ആ പാട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തല്ലേ, അപ്പൊ അതിനുശേഷം നേരെ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല അങ്ങനല്ല, പെട്ടെന്നായിരുന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാട്ടിന് അല്ലെ, ടക്കുന്നായിരുന്നില്ലേ. അതന്നല്ലേ അടുത്ത പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ചെയ്യാലോ, തുടങ്ങട്ടെ. ആ സീൻ ജയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവ ക്യാരക്ടർ. യെസ്, കണ്ട് പാത്തിരിക്കേ. ആളുടെ ഇമോഷൻ ഇല്ലേ, ഏകദേശം മറ്റേ പ്രതി. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ കണ്ടോ ആ ക്യാരക്ടറും. I need to see her. Hurry officials. Don't bother with him. Sorry. ആളല്ലാന്ന Ito kadalasan mo, sir. Sir, something has gone wrong. I need to go out. Sir, help me, sir. Na pula na get to sir, please. മാർക്ക് Sir. அவனை தனி செல்ல போடுங்க. யார்கிட்டயும் பேச விடாதீங்க. ഇവർക്കൊരു പ്രതീനം മതിയല്ലോ. ഓ മറ്റേ അങ്ങേര് ചാടിപ്പോയ ആളെ പിടിച്ചെടുത്ത് കതിരേശനല്ലേ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെന്താണോ കാണിച്ചത്. Hey, these guys, hey. We're here to interview Mr. Jivanandan. Hi. You guys stay outside. Please come. Hello, I'm Catherine and she's Jennifer. Mr. Jivanandan? I am the Jivanandan. Only I am. Only I am. Interview for our TV show. Oh, which TV? Only our Samsung? Hey, shut up. Okay, we interview. ആള് മറ്റേത്. I'm ready. Yes, we're ready. Please, everyone, could you go outside? Yes, everybody waiting outside. Hey, catch up. You also waiting outside. Go, get out. Go, close the door, man. Good morning, Fox News viewers. Now, here we have the most prominent activist with us, Mr. Jivanandan. He is well known among his villagers and around Tamil Nadu for his proficient services. Now today he is here to talk with us about this social activism, which has changed the fortunes of many of the people in his village. Okay, Mr. Jivanandan, please tell us, how did this life as a social revolutionary start? Oh! Fighter! choreography? Oh!
കിടക്കാച്ചി കിച്ചു. ആ ആള് ഷോക്കായി. കാണുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഇവിടെയാണ് ഓ. എന്ന് പറയുന്ന റെലവൻസ്. ഫ്രെയിം അല്ലേ? ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ്. അന്നത്തെ ഫോർമാറ്റ് ഇത്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ന്യൂ. ഓ ആ ബീജം ബീജം. അല്ലേ ആ ഷോട്ട്? തുപ്പാക്കി മാറി കത്തി. ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ്. ചാടിപ്പോയി. ആ എല്ലാം പോയി. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഫൈറ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമഡി ആകുന്നു. இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. இந்தியா பத்தி என்ன நினைப்பாங்க? நான் ஒரு பாக்குறேன். அந்த டீ காரங்க காணோம். கத்திலாம் இருக்கு. என்ன பண்ணாங்கள? அவனு பண்ணல. அவனுக்கு தான் கொல்ல வந்தாளுங்க. அம்மா. மறுபடியுமா? அடே ஜீவாடா என்ன ஆகிறீங்க? பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நல்லா இருக்கீங்களா? சீரியஸ் ஆக்குന്നില്ല. வேற மாதிரி இருக்கீங்கடா. ஜாலியா எல்லாம் ஒண்ணுலப்பா. டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்கறதா. പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ. അല്ലല്ലേ മറ്റേത് ബിസിനസ് ഞെട്ടിച്ചുളയുന്ന ഒരു സാധനം. ഈ ഒരു ഷോട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടേ? ആ നീ ഓടക്കൂടെ மூணு வருஷம் பொறுமையா இருந்துட்டேன். இனிமே முடியாது. சாரி, this time you don't have a choice. உனக்கு தெரிஞ்ச இடம் தான் நீ நடத்துற ஓல்டேஜ் ஹோம். ஷேவ் பண்றவங்க யாருங்க? What do you call that? What do you call that? What do you call that? கத்தி. கத்தி எங்க இருக்கு பாத்தியா? எங்க இருக்கு பாத்தியா? அறுத்துடுவேன். அத்தனை பேரையும். பாக்கறியா? பாக்கறியா? ஒரு நிமிஷம். என்ன வேணும் உனக்கு? Good. Good. First time ஜீவானந்தம் என்கிட்ட என்ன வேணும் கேக்குறான். Not bad. You've changed a lot. கிட்ட கையெழுத்து. அந்த கேஸை வாபஸ் வாங்குறதா வக்கீல்கிட்ட நேர்ல போய் சொல்லணும். நான் கொடுக்குற 25 crores வாங்கிட்டு இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடாது. 25 crores. 25 crores? Indian rupees. பணம் எப்போ கிடைக்கும்? டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு நீ கையெழுத்து போடணும். ஓகே ஓகே, நீ சொன்னபடி நான் கையெழுத்து போடுறேன், கேஸை வித்ட்ரா பண்றேன். അത് 25 ലക്ഷം 25 കോടി. இதுல 5 crores இருக்கு.
ഓ കേസ് വിഡ്രോ പണിതോ 20 crores. 5 കോടി. സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ആ இனிமே இந்த மாதிரி ஆள்லாம் அனுப்பாதீங்க. முக்கியமா இந்த மாதிரி பெரியவங்களை வச்சு மிரட்டுறது அதெல்லாம் வேணாம். ஏன்னா அதுல யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஆனா கூட உங்களுக்கு கொல்றதை யாராலும் தடுக்க முடியாது பாருங்க. പേടിപ്പിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ അല്ലേ? കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഇവിടെ. ആ. എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീനായിരുന്നു. അതും അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പേടിപ്പിച്ചു. അതായത് വലിയ അവരൊന്നും ഇതാക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട, നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത്. മോനെ ശരിക്ക് എന്താ മാസ് പറയേണ്ടത് ഭയങ്കര മാസായിട്ട് പറയേണ്ടത് കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ്. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറുക്കില്ല ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ജീവാനന്ദ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ ഒരു മുറുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നേനെ. പക്ഷെ കതിർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് കൂളാക്കും. പക്ഷെ കിഡു സീനായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മീഡിയയുടെ സംഭവം ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ കോമഡി ആയിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തു. ആ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ വിജയണ്ടനും 3 പേരും കൂടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടൈമിങ് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ടൈമിങ് സംഭവമായിരുന്നു അത്. കാരണം അവര് പ്രൊഫഷണൽ എന്താ പറയാ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓരോ ഫ്ലിപ്പിംഗും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മോനെ എന്തൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാ ചെയ്തേക്കണം. ആ ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തതും അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ആയാലും സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിയും BGM-ഉം എല്ലാം കൊണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാനന്ദനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. സംസാരത്തിൽ കാണാം. ആൻഡ് മോഡുലേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക നല്ലോണം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഫേസിലെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീനില് രക്ഷയില്ല. അവസാനത്തോടല്ലേ നീലു മുകേഷിന്റെ അടുത്ത് ഡീലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ 25 കോടി റെഡിയാണ് എന്താ പറയാ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കൂളായിട്ടാണ് സംഭവം പോയത്. ഇനി അറിയില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. ബൈ ബൈ.